तो इस बीच यहां पे शुरुआत हो चुकी है और वाइड के रूप में यहां पे रन जुड़ता हुआ नजर आएगा। दो सलामी बल्लेबाज के तौर पर अगर हम बात करें लकी सिंह और चंद्रमुखी आपको नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अब यहां पर अभी भी और इस बीच यहां पर उछाल करके खेला है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर गई है 6 के लिए। और शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो तो दिन बन जाता है आपका, और इससे बढ़िया शुरुआत क्या ही हो सकती है टीम के लिए। पहले एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुला और उसके बाद बाउंड्री के बाहर पहुंचाया छक्के के रूप में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। क्या इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ रुख करेगी? जी हां, एक बार फिर से लकी सिंह का बल्ला बहुत ही शानदार तरीके से अब शोर मचाता हुआ, और बैक टू बैक सिक्सेस के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के। बहुत शानदार खेल। বাইরে বলটা নিয়ে আসবে। दो लगातार वाइड के बाद दो लगातार सिक्सेस। ওই বলটাতেই খেলা হবে, আম্পায়ার যেটা খেলা হচ্ছে ওটাতেই খেলা হবে। ওটা আর একটা বল যেটা আছে ওটা এক্সট্রা ফিল্ডিং সাইডের জন্য। ওটা इस बीच गेंद वाइडिस लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई फील्डर डीप में मौजूद थे, रन से रोक नहीं पाएंगे चहलकदमी का रन पूरा करते हुए। और इसके साथ ही यहां पर एक रन और जुड़ता हुआ। अब सामने वाली टीम को देखने वाली बात रहेगी वो किस तरह से गेंदबाजी करती है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस सोच के साथ गेंदबाजी करेंगे। क्योंकि इस ग्राउंड पर गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। फिलहाल लकी सिंह एक तरफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक देखा जाए 16 रन स्कोर कार्ड पर रन संख्या जुड़ चुका है। और इसी बीच बैट के फेस को खोलते हुए इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे, बहुत हद तक सफल भी हुए और रन पूरा कर लिया। एक रन और जुड़ता हुआ चहलकदमी का। फिलहाल बॉलर तैयार होते हुए उस बार आगे निकले थे और गेंद मिड ऑफ से होती हुई फील्डर के पास पहुंची। रन लेने का अवसर था। बहुत बेहतरीन तरीके से पहला ओवर घटा बीता है। अगर हम जमशेदपुर 11 की बात करें, कुल मिलाकर 18 रन का ये ओवर, और खास करके उसमें योगदान है लकी सिंह का जिन्होंने 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़े थे। तो शुरुआती फिलहाल अब देखा जाए यहां पे किस तरह से पारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक दूसरे ओवर का अब खेल प्रारंभ होगा। वहीं बॉलर तैयार होते हुए पिछले ओवर में गौतम थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में अब कितना हद तक वापसी करेंगे, कमबैक की कोशिश किस तरह से होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर पहली गेंद डॉट गेंद के रूप में निकल जाए
तो फिर गेंदबाजों के लिए तो सोने पे सुहागा। और वही यहां पर इसी सोच के साथ हैं कि कुछ एक डॉट गेंद के साथ लगातार प्रेशर बढ़ती चली जाए। लेकिन अभी तक इतना ज्यादा बल्लेबाज असहज दिखे नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी है और जड़ा भी है। कुछ इस प्रकार से इस बार गेंद एक टप्पा के बाद पहुंची है बाउंड्री के पार। इसी के लिए तो थे बल्लेबाज बेकरार। और कुल मिलाकर यहां पे 22 रन जा पहुंचा है स्कोर कार्ड पर रन संख्या। मिड विकेट के खिलाड़ी के लिए लंबी चेज थी, लेकिन गेंद की जीत हुई थी वहां पर। और इस बीच बहुत ही फाइन खेल दिया बल्लेबाज ने। गेंद चली जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। एक बार फिर से एक और चौका, बैक टू बैक छक्का अगर लकी सिंह ने लगाया तो चंदन मुखी ने भी बैक टू बैक चौका लगा करके अपने इरादे को स्पष्ट किया है। और इस बीच हल्के बल्ले से सहलाते हुए सिंगल के लिए जा पड़े और रन संख्या में यहां पे इजाफा होता हुआ कुल मिलाकर अब देखा जाए तो 27 रन स्कोर है बिना किसी विकेट के पहले ओवर में। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, पहला ओवर भी बहुत अच्छा घटा बीता था नहीं, और दूसरे ओवर में भी कुल मिलाकर 2 बाउंड्री अभी तक आ चुकी है। और इस बीच ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बाहर गेंद 6 के लिए। लकी सिंह आज नहीं रुकने वाले हैं, लगातार बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास। इस बल्लेबाज के अंदर काबिलियत है और उस काबिलियत का लोहा मनवाते हुए, लेकिन विकेट के पीछे बहुत बढ़िया एफर्ट। फिलहाल अब देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 ओवर संपन्न होता हुआ दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 विदाउट एनी लॉस। इस बीच यहां पर बहुत ही दमदार शॉट, बहुत ही बेहतर से बेहतरीन, मौके को लगातार भुनाते हुए, और एक बार फिर से गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 के लिए। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए लकी सिंह का बल्ला पूरी तरीके से गरजता हुआ। पहला मुकाबला है ये एजीएसी कप का, और यहां पर टॉस जीतकर SP11 ने फील्डिंग करने का फैसला किया था, आमंत्रित किया था कप्तान को बल्लेबाजी के लिए, और उन्होंने अभी तक तो कर दिखाया है। उनको क्यों बुलाया गया था, किस काम के लिए बुलाया गया था, वो क्या करने की चाहत रखने वाले थे, वो सब कुछ करके दिखाया था, और बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया। कुल मिलाकर अब यहां से देखा जाए चालीस रन है स्कोर कार्ड पर रन संख्या की अगर हम बात करें, और
स्पार वाइड का इशारा है। एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होगी, कुल मिलाकर 1 रन जुड़ता हुआ। लेकिन अभी तक गेंदबाजी देखे क्या प्लानिंग के तहत हुई है, क्या वो बाहर रखने का प्रयास है, उस इरादे में कितने सफल हुए हैं। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो गई है, फील्डर के लिए लंबी दौड़ है, गेंद तक पहुंचे भी थे लेकिन उसको हाथों में समेट नहीं पाए। और इस तरह से यहां पे एक मौका मिलता हुआ लकी सिंह को। इस बार हवा में उड़ाने का प्रयास था लेकिन गेंद हवा में ही खड़ी हो गई। और कुल मिलाकर अब देखा जाए तो यहां से पारी को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन गेंदबाज अभिषेक अभी तक लगाम लगाने का बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश किया है इन्होंने। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 रन इस ओवर में अभी तक आए हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अगर आप 10 रन तक भी खर्च करते हैं एक ओवर में इस ग्राउंड के अंदर, तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन लकी सिंह कहां शांत रहने वाले हैं, ये तो लगातार गेंदबाजों को अशांत कर रहे हैं। और इस तरह से 3 ओवर के बाद इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 49 रन, 49 विदाउट एनी लॉस। तो आइए अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए समरेश दा। ধন্যবাদ অভিষেক। স্বাগত প্রত্যেককে চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দানে এজিএসি কাপ। আজকে প্রথম দিন, টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। টসে জয়লাভ করেছিল SV11 সরো ওড়িশা অ্যান্ড সিকে রোড একাদশ। বল করার সিদ্ধান্ত ছিল তাদের, ব্যাট করার জন্য তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে জামশেদপুর সাহু 11কে। সাহু 11 জামশেদপুর এখনো পর্যন্ত 49 রান এসছে 3.1 ওভার থেকে। পাপাইকে আনা হয়েছে বোলিংয়ে চতুর্থ ওভারের জন্য, এটা তার ওটা দ্বিতীয় ওভার। ধন্যবাদ জীবনজ্যোতি। ফেস করবেন চন্দন এবং এই বলটা সীমানার বাইরে যাবে বাউন্ডারির জন্য। 4-4টি রান আসবে চন্দনের ব্যাট থেকে। সরাসরি সম্প্রচার আসছে আপনাদের জন্য আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে ইউটিউবে। একদিকে লাকি সিং 34 রানে অপরাজিত। এই মাঠ কখনো খালি হাতে ফেরায়নি লাকি সিংকে। আরো একবার চন্দন মুখী, রিদম স্টাইল 6, মা সর্বমঙ্গলা লটারি ওভার বাউন্ডারি। তো নিঃসন্দেহে 2 ওপেনিং ব্যাটার এখনো পর্যন্ত 22 গজে যে ছন্দে ব্যাট করছেন সেটা স্বস্তি দেবে সাহু 11 জামশেদপুর ডাগ আউটকে। গতির সঙ্গে বলটি করলেন তরুণ তুর্কি পাপাই। তো নিঃসন্দেহে এখানে যেমন আপনারা দেখবেন প্রচুর স্টার খেলোয়াড় সারা বাংলা থেকে, সারা দেশ থেকে, পাশাপাশি উদীয়মান তারকা, আগামীর ভবিষ্যৎ যারা, এই মঞ্চ তাদের জন্য এজিএসি কাপ। আরো একবার ওয়েল কানেক্টেড শট লগনের উপর দিয়ে দর্শক গ্যালারিতে মা সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম। তো 65 রানে দল পৌঁছে গেছে সাহু 11 জামশেদপুর। চতুর্থ ওভারে শেষ বলটা করবেন পাপাই, তারপরে করে দুটো
ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি এসছে। তো এই ওভারে 5 বল থেকে এখনো পর্যন্ত 16 রান সংগৃহীত হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য পুরস্কার 3 লক্ষ টাকা এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রানার আপ টিমের জন্য 2 লক্ষ টাকা এবং রানার আপ ট্রফি। ওভারে শেষ বল, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন, তবে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষাটা করতে পারবেন না। বল সীমানার বাইরে যাবে, মা সর্বমঙ্গলা লটারি সিক্সার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি, 4 ওভারের খেলা শেষ, 71 বিনা উইকেটে, 71 উইদাউট এনি লস আফটার 4 ওভার্স। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি লেট দেবীপ্রসাদ সিংহ এবং লেট প্রতিমা সিংহ মেমোরিয়াল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সৌজন্যে চন্দ্রনাথ সিংহ। রানার আপ ট্রফি সৌজন্যে সিকে রোড, চন্দ্রকোনা রোড পুনর্জন্ম ফাউন্ডেশন। ফাইনাল ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার থাকছে ট্রফি এবং সঙ্গে রেসিং সাইকেল। বেস্ট বোলার, বেস্ট ব্যাটার ট্রফি এবং রেসিং সাইকেল। বাবলু দত্ত স্মৃতি ট্রফি এবং রেসিং সাইকেল সৌজন্যে সমর দত্ত। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 4 হুইলার স্বর্গীয় মেনকা রায়ের স্মৃতিতে দাতা প্রেমনাথ রায়, স্বর্গীয় কুঞ্জবালা বিষয়ীর স্মৃতিতে কৃষ্ণেন্দু বিষয় এবং স্বর্গীয় বিমলা মণ্ডলের স্মৃতিতে শীর্ষেন্দু বিষয়। তো অভিষেক আনা হয়েছে বোলিংয়ে। এখানে একটা সত্যনারায়ণ বস্ত্রালয় উইকেট কি পাবেন? না, উচ্চতা দূরত্ব সঙ্গে সিগন্যাল আসছে, মা সর্বমঙ্গলা লটারি সিক্সার। আটাত্তর বিনা উইকেটে সাহু 11 জামশেদপুর। তো ফাইনাল অঞ্চলের দিকে খেলার চেষ্টা ছিল, বলের গতি থার্ডম্যানের দিকে। আর একটা রান সংগৃহীত হয়েছে চন্দনমুখী তার ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত 41 রানে ব্যাট করছেন চন্দনমুখী 15 বল থেকে। অন্যদিকে লাকি সিং 35 রানে অপরাজিত 12 বল থেকে। এবারও বল মাঠের বাইরে যাবে, স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে লাকি সিং রিদিমটা দেখাচ্ছেন আরো একবার। সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম। বলের জবাবে এসেছি আজ 85 বিনা উইকেটে সাহু 11 জামশেদপুর। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। ধন্যবাদ জানাই আমরা অনুরাগ সাহাকে। একটু ফটো সেশনে দ্রুত আসার জন্য অনুরোধ করব। অনুরাগ সাহা, ক্যাপ্টেন। আমরা নেক্সট ম্যাচের জন্য 2 টিম, এনসেল কলকাতা এবং ওমকার মায়ের আশীর্বাদ খড়গপুর, 2 টিমের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করব দ্রুত আপনারা সমস্ত প্লেয়ার নিয়ে আমাদের ফটো সেশন জোনে চলে আসুন। ফটো সেশন কমপ্লিট হবে এবং টস হবে। 91 উইদাউট এনি লস। অর্ধশত রানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লাকি সিং 47 রানে অপরাজিত। 5 ওভারের খেলা শেষ, 91 কোনো উইকেট না হারিয়ে সাহু 11 জামশেদপুর। আর ইতিমধ্যেই ঘোষণা এসছে, আপনারা প্রত্যেকে অবগত আছেন, আগামী 21, 22 এবং 23 মার্চ দ্য বিগেস্ট টুর্নামেন্ট সঙ্গীত কাপ হরিনাবি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। মিস্টার অরিন্দম ধরের আয়োজনে সঙ্গীত কাপ। তো 2 ব্যাটার যেভাবে ব্যাট করছেন বোঝাপড়াটা ভারী সুন্দর। চন্দনমুখী 41 রানে ব্যাট করছেন, 15 বল খেলেছেন। লাকি সিং 15 বল খেলেছেন, 47 রানে অপরাজিত। তো শেষ ওভারে 2 ব্যাটারের প্রতিযোগিতা চলবে। একদিকে যেমন দলকে 100 রানের গন্ডি টপকানো, পাশাপাশি প্রথম ব্যাটার হিসেবে এজিএসি কাপে অর্ধ-100 রান তাকে পূরণ করতে পারেন, সেটাও দেখার থাকবে। অভিকে আনা হয়েছে শেষ ওভারের জন্য। আমরা পরবর্তী ম্যাচের 2 ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করছি দ্রুত ফটো সেশন জোনে চলে যান। কুইক ফটো সেশন জোনে 2টো টিম তাড়াতাড়ি আসবেন।
অভি ওয়াইডের সংকেত জানিয়ে দিলেন গোপাল সাউ। অন্যদিকে জে কে বানসাল অতিরিক্ত আরো একটা রান এলো স্কোরবোর্ডে 92 উইদাউট এনি লস। সমস্ত দর্শকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আরো একবার জায়গাটা পেয়ে গেছেন এখানে চন্দন মুখী, মা সর্বমঙ্গলা লটারি সিক্সার। আটানব্বই বিনা উইকেটে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং রানার আপ ট্রফি, যে ট্রফির জন্য 3 দিন ধরে 22 গজে মহারণ চলবে। গর্জাস অ্যান্ড গ্ল্যামারাস, আবেগের অহংকারের ট্রফি এজিএসি কাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং রানার আপ ট্রফি স্ক্রিনে আসছে আপনাদের আয়ুষ রকার্সে। আরো একবার ফাইনাল অঞ্চলের দিকে বলের গতি, ফার্স্ট ড্রপ, মাঠের বাইরে কি যাবে, একজন দুজন একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন ওখানে। আটানব্বই থেকে বেড়ে রান সংখ্যা পৌঁছে গেল 99। 48 রানে অপরাজিত চন্দনমুখী। অরিন্দম ধর এনসেল কলকাতার ওনার, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই মূল মঞ্চে অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাবের পক্ষ থেকে। অভি পরের বল, লাকি সিং এ যাত্রায় অন্তত অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। ব্যাটের এজ ছিল, উইকেট রক্ষক একটু ভুলচুক করে বসলেন, তো যে কাজটা করার কথা ছিল দুই ওপেনিং ব্যাটার সেটা করে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে উইকেটটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হবে না। ভালোবাসা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, যে মানুষটির জন্য আমাদের প্রত্যেকের একই সুতোয় আশা, একটা সুতোয় প্রত্যেকে বাঁধেন, কৃষ্ণেন্দু বিষয়। ধন্যবাদ জানাই আমরা অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাব সমস্ত মেম্বার্স, চন্দ্রকোনা রোডবাসী, প্রত্যেকের খেলা এটা। আর বিশেষ করে সামনে থেকে আমাদের সবার জন্য ক্রিকেট আবহটা চন্দ্রকোনা রোডের জন্য যে মানুষটি একটু এগিয়ে আসেন নিঃস্বার্থভাবে, মিস্টার কৃষ্ণেন্দু বিষয়, থ্যাঙ্কস জানাই আমাদের প্রিয় পিকে দাকে। 100 কামার অঞ্চলের দিকে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, কি করলেন, আরো একবার সহজ ক্যাচ, সেটা মিস হয়েছে। বল মাঠের বাইরে, মা সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ধশত রান, প্রথম অর্ধশত রান टूर्नामेंटेड पूर्ण করে ফেললেন লাকি সিং। तो थोड़ा बल्ला उठाइए और बजाइए ताली दर्शकों ने, पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट का। 107 बिना विकेटे, शेष बॉल इनिंग्स অভি চলেছেন। না, শেষ বল থেকে অন্তত কোনো রান খরচ করেননি, অর্থাৎ 6 ওভার শেষে 107 বিনা উইকেটে সাহু 11 জামশেদপুর 108 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে এসপি 11 सौरो ओडिशा। टारगेट 108 6 ओवर থেকে। जीत के लिए एसपी 11 सौरो ओडिशा टीम को बनाना होगा 6 ओवर से 108 রান। আমরা একটু ধন্যবাদ জানাবো এবং পাশাপাশি অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং মায়ের আশীর্বাদ খড়গপুর দুই দলের অধিনায়ককে অনুরোধ করছি আপনারা মঞ্চের সামনে চলে আসবেন, আমরা টস পর্বটি সেরে নেব। অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং মায়ের আশীর্বাদ খড়গপুর দুই দলের অধিনায়ক আপনারা মূল মঞ্চের সামনে চলে আসুন, আমরা টস পর্বটি সেরে নেব। তার সাথে সাথে ফটো সেশনে চলে যাবেন এবং টস পর্বটি আপনারা সেরে নেব। চট করে চলে আসুন।
भरत हैं सामने गेंदबाज और दो सलामी बल्लेबाज सौरभ और रिपोन, इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी SP11 को आगे ले जाने की। अब यहां पर बहुत सारी कवायदें होंगी, बहुत सारी चीजें घटेंगी बीतेंगी, लेकिन इस बीच कौन सी टीम आगे के चक्र में प्रवेश करेंगी यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। और अभी फिलहाल अब बॉलिंग का दारोमदार संभालते हुए SP11 की तरफ से शुरुआत कैसे रहती है, शुरुआती ओवर्स में कितने रन जोड़ पाते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। फिलहाल यहां पे हल्के बल्ले से खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए और रन को जोड़ दिया। और धीरे धीरे अब ऐसे ऐसे करके आपके रन्स जब जुड़ते चले जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी क्षमता उत्पन्न होती है, वहां से आप और बड़ा कुछ करने की सोच रखते हैं, बड़े सिक्सेस लगाने की या फिर चौके के रूप में रन जोड़ने की चाहत आप रखते हैं। लेकिन इस बीच अच्छी गेंदबाजी होती हुई अभी तक अगर हम नजर डालें इस मैच के ऊपर तो जमशेदपुर 11 की टीम हावी भी रही है और प्रभावी भी रही है। और इसी के साथ अब कुल मिलाकर पहले ओवर में जो ये अभी तक मुकाबले को हमने देखा है, अच्छी तरीके से एक रणनीति के साथ अभी तक क्रिकेट को हमने आगे बढ़ाते हुए देखा है। और कुल मिलाकर अभी इतने रन्स आए नहीं है, जोड़ने का प्रयास है, बहुत ज्यादा रन्स करना चाहेगी लेकिन और फिलहाल अब देखा जाए तो कुल मिलाकर पहले ओवर में अभी तक सिर्फ 3 रन ही जुड़ा है। और इस बीच यहां पे रन को जोड़ना चाहेंगे, रिवर्स स्वीप करने का अंदाज बहुत ही निराला था और ओवर की समाप्ति हुई इस चौके की मदद से। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो इस ओवर में 7 रन आए बिना किसी विकेट के, बहुत अच्छी तरीके से अब यहां पर पारी को आगे बढ़ाते हुए। कुल मिलाकर पहले ओवर के बाद 7 है बिना किसी विकेट के। और इस बीच यहां पर फिर से एक बार जोरदार तरीके से हिट लगाने का प्रयास था और अब देखा जाए कुल मिलाकर दूसरे ओवर का खेल प्रारंभ होता हुआ। और फिलहाल यहां पर गेंद को उड़ा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ ऊपर से बाहर 6 के लिए। और दूसरे ओवर में बहुत अच्छी तरीके से अब यहां पर रणनीति के साथ बल्लेबाजी होती हुई। एंजल कोलकाता फोटो सेशन चल जाओ, एंजल कोलकाता फोटो सेशन चल जाओ, फोटो सेशन चल जाओ, एंजल कोलकाता फोटो सेशन। और फिलहाल अभी 13 रन संख्या।
और इस बीच यहां पे गेंद को फिर से खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और गेंद पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 के लिए। বেটার বলের জবাবে এসেছি আজ অ্যাঞ্জেল কলকাতা প্লিজ আপনারা চলে যান, ফটো সেশনে চলে যান। लगातार बेहतर से बेहतरीन परिणाम भी पक्ष में आता हुआ 6 एक बार फिर से जुड़ेगा और इसी के साथ यहां पे अब तेजी के साथ दूसरे ओवर में आगे बढ़ते हुए 25 रन जा पहुंचा स्कोर। और आप ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। 25 रन स्कोर दूसरे ओवर में। ওয়েলকাম টু এজিএসসি কাপ মিস্টার করণ আম্বালা। আপনাদের প্রিয় তারকা ইতিমধ্যেই মাঠে এসে গেছে, করণ আম্বালা। সো আমরা নেক্সট ম্যাচের দুই ক্যাপ্টেন মিস্টার অনুরাগ সাহা, প্লেইং 11 আমরা দ্রুত ফটো সেশনে আসতে অনুরোধ করব। মিস্টার অনুরাগ 2 ओवर के बाद 26 है स्कोर बिना किसी विकेट के। एसपी 11 की टीम अब यहां से 108 रन के लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरी है। আচ্ছা, মাঠের মধ্যে দিয়ে যারা হাঁটাচলা করছেন, মঞ্চের সামনে রেস্ট্রিক্টেড জোন, মঞ্চের সামনে দিয়ে কেউ কোনোভাবে যাতায়াত করবেন না। স্ট্রিক্টলি জানাচ্ছি আমরা, প্লেয়ার ছাড়া মূল মঞ্চের সামনে দিয়ে কেউ হাঁটাচলা করবেন না। মূল মঞ্চের সামনে দিয়ে কন্টিনিউ যাতায়াত করবেন না আপনারা, রেস্ট্রিক্টেড জোন ওটা, শুধুমাত্র প্লেয়াররা যাতায়াত করবে ওখান দিয়ে। আমরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছি বাউন্ডারি লাইনের মধ্য দিয়ে হাঁটাচলা করছেন। প্লেইং 11 অ্যাঞ্জেল, অনুরাগ দা প্লিজ আসুন একটু কুইক। और इस बीच यहां पर गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ लहराया है और 6 रन पाया है। एक और छक्का। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो एक सही रणनीति के साथ यहां पर इस बीच यहां पे कैचेस की मांग थी और हाथों में तो आई थी लेकिन लपक नहीं पाए। আচ্ছা, और इस तरीके से দর্শকদের ফটো সেশনটা হবে, তারপরে আপনারা ফটো তুলবেন করণের সঙ্গে। একটু ছেড়ে দিন, ফটো সেশনটা হয়ে যাক, তারপরে আপনারা ফটো তুলবেন। সারাদিন থাকবে, কোনো চাপ নেই। ড্রেস পরে করণ ভাই ড্রেস পहन के আমরা দেখেছি आईएसपीएल ए। और इस बीच यहां पे वापस से उसी अंदाज में बल्लेबाज नजर आते हुए एक बार फिर से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची है। काफी कमाल का क्रिकेट चलता हुआ एजीएससी कप 2025 में 39 रन 39 विदाउट एनी लॉस। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से मौके को भुनाने की कोशिश की गई है। আমরা দেখেছি করণ আম্বালাকে, যিনি মাঝি মুম্বাইয়ের হয়ে आईएसपीएल ए। और एक बार फिर से जोरदार हिट लगाने का प्रयास था लेकिन सीधे हाथों में लपके गए। और इस प्रकार से यहां पे
टूर्नामेंट खेल रहे हैं शायद एजीएसी कप। हाँ जी आईएसपीएल के बाद ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है। तो पहला सफर तो सुहाना था ही और दूसरा सफर में दूसरा सीजन में चैंपियन बन चुके हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज था अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से? बहुत खुश थे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, क्योंकि लास्ट ईयर तो ट्रॉफी जीत नहीं पाए थे, तो इस साल जीत के बहुत खुश थे वो लोग। क्राउड कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आप आने के बाद इतना क्राउड? बंगाल में तो खेलना पसंद करता ही हूँ और जो पब्लिक का प्यार है वो हमेशा से रहता ही है साथ में। থ্যাংক ইউ। আমরা পরে করণের সঙ্গে আবারও কথা বলবো, অনেক কথা হবে আমাদের সঙ্গে, আমরা ম্যাচে ফোকাস করব। একটু যেতে দিন, আপাতত যেতে দিন, করণ থাকবে, ছবি তুলবেন আপনাদের সঙ্গে। একটু ম্যাচটা খেলে নিক, প্রথমে ম্যাচটা খেলে নিক, তারপরে ছবি। আমি মিস্টার অনুরাগ সাহা, আমাদের বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের লেজেন্ড, দ্য ম্যান ফ্রম খড়গপুর, ক্যাপ্টেন কুল, তাকে ওয়েলকাম জানাবো। এবং ফুল স্কোয়াড, ফার্স্ট 11, মায়ের আশীর্বাদ কেজিপি। और कुल मिलाकर देखा जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब 40 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर टीम एसपी 11। সো বোথ ক্যাপ্টেন, নেক্সট ম্যাচের জন্য আমরা টসের জন্য বোথ ক্যাপ্টেনকে ওয়েলকাম জানাবো। দীপ, টসে চলে এসো, প্রেজেন্টেশন এরিনাতে টস হবে। ক্যাপ্টেন অনুরাগ, গাড়ি পেলো সো টস হচ্ছে পরবর্তী ম্যাচের জন্য, সেকেন্ড প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট এজিএসি কাপ। দুই ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, অনুরাগ শাহ এবং দীপ পল। একদিকে মায়ের আশীর্বাদ কেজিপি, অন্যদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। 6 ওভার্স ম্যাচ। হেড ইজ দ্য কল অ্যান্ড ইটস হেড। সো অ্যাঞ্জেল কলকাতা টসে জয়লাভ করেছে। দীপ, কি সিদ্ধান্ত হবে? ফিল্ডিং ফার্স্ট। এজিএসি কাপ প্রত্যেকের আবেগের, আমাদের সবার অপেক্ষা থাকে। আমার অন্যতম প্রিয় টুর্নামেন্ট, তো এবছর আরও ভালো হচ্ছে, আশা করব যে ফাইনাল খেলা। অনেক ধন্যবাদ দীপ। ক্যাপ্টেন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অনুরাগ সাহা, মায়ের আশীর্বাদ খড়গপুর। অনুরাগ, এই টুর্নামেন্টটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে, একেবারে নিজের সেরা সময়ে যখন ছিলে তখন থেকে এই মাঠ প্রত্যেক বছর আসা এজিএসি কাপ। খুব ভালো লাগে খেলতে। আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টুর্নামেন্ট হয়, আর এখানে দুটিরা আমাদের প্রত্যেকবার ইনভাইট করে। ভালো লাগে খেলতে, এখানে পাবলিক আমাদের অনেক সাপোর্টিং, খুব ভালো লাগতে খেলতে এখানে। तो स्ट्रेट बैट में, सीधा बैट में फिर एक बार हम लोग उम्मीद जताकर बैठेंगे कि एक अच्छा शॉट देखेंगे। एकदम एकदम। थैंक यू कैप्टन अनुराग शाह। So that's the news from the center for the second pre-quarter final of the tournament AGSC Cup. Angel Kolkata on the toss and choose to ball fast.
নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেকে আরও একবার চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দানে। এজিএসি কাপ প্রথম ম্যাচ আপনারা দেখছেন। 108 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে SP11 সর ওড়িশা। আর যেখানে প্রথম 4 ওভার থেকে মাত্র 53 রান সংগৃহীত হয়েছে 2 উইকেটের বিনিময়ে। আর নিড জয়ের জন্য প্রয়োজন 12 বল থেকে 55 রান। সমস্ত ISPL এর স্টাররা আজকে প্রথম দিনেই মাঠ মাতাবে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিকু পল, বাহুবলী, সঞ্জু কানোজিয়া, করণ আম্বালা প্রত্যেকেই মাঠে এসছে। এবার কিন্তু বল যাবে সীমানার বাইরে। মা সর্বমঙ্গলা লটারি বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি এসছে, অর্থাৎ 11 বল থেকে প্রয়োজন 51 রান। আমরা ধন্যবাদ জানাই অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাব সমস্ত সদস্যদের। এক্ষেত্রে অন ড্রাইভ লং অন অঞ্চলের দিকে খেলেছিলেন। আরো একটা রান এলো রিপনের ব্যাট থেকে। রিপন 33 রানে অপরাজিত, 33 থেকে 34 রানে পৌঁছে গেলেন। 15 বল খেলেছেন। আর ইতিমধ্যেই প্রচুর মানুষ মাঠে এসছেন। আরো একবার ওয়েল কানেক্টেড শট, এটা মাঠের বাইরে, 6 রান। 6 মা সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম। এবার একেবারে কমেন্ট্রি বক্সের সামনে মিড উইকেট অঞ্চলে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, উইকেট। সত্যনারায়ণ বস্ত্রালয়, গোসাইবাজার, সিকেট টাউন, উইকেট। তো নিঃসন্দেহে যে মানুষটি চন্দ্রকোনা রোডবাসীকে এই টুর্নামেন্টটা ক্যাপ্টেন হিসেবে সামনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সবাইকে নিয়ে অগ্রগামী অ্যাথলেটিক ক্লাবের সমস্ত মেম্বার্স, পাশাপাশি কৃষ্ণেন্দু বিষয়, আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ওনাকে। পাশাপাশি আমাদের পিকে দা, সবার জন্য শুভেচ্ছা। আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ সরকার মহোদয়, তাকে আমরা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। চৌষট্টি 3 উইকেটে লাকি সিং উইকেট প্রাপ্তি ঘটলো তার। ব্যাট হাতে আজকে একটা দুর্দান্ত হাফ সেঞ্চুরি, টুর্নামেন্টের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি তার ব্যাট থেকে এসছে। 65 3 উইকেটে। ওয়েল 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 কানেক্টেড শট, একেবারে সোজা ব্যাটে। মা সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম। 5 ওভারের খেলা শেষ, 71 for 3, 71 3 উইকেটে। রিপন ব্যাট করছেন 40 রানে। তো শেষ 6 বলের খেলা বাকি, জয়ের জন্য প্রয়োজন 37 রান। আর এর মাঝে আমরা ধন্যবাদ জানাই মা শীতলা হার্ডওয়্যার, বেডা সাইকেল মাঠ, ময়ূর ক্যানভাস, সরলা মেডিকেল, গীতাঞ্জলি লজ অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, অমিত ঘোষ, মিমি স্টিকার পয়েন্ট, মুন্না লোধা, অনাথ ঘোড়ই, দেশাই শর্মা, নিয়ন এন্টারপ্রাইজ, রাজলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ, সিটি বাজার মেট্রো, কল্পতরু ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সাহা হার্ডওয়্যার, সাহা ইলেকট্রনিক্স, পিন্টু সেলুন, লাগেজ ওয়ার্ল্ড, ওয়াশ হাউস, সুধাময় সাঁতরা, সুকুমার দাস, বাবুদা, রেড রোজ, সোনামণি দত্ত, শামসুর লটারি সেন্টার, সৈদুল মণ্ডল, মা মহামায়া লটারি সেন্টার, দুর্গামাতা লটারি সেন্টার, আবাসিকা লজ, AM বেকারি প্রোপাইটার ইমতাজ আলী, নিরালা গেস্ট হাউস প্রোপাইটার মলয় মণ্ডল। নতুন ওভারের প্রথম বল, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে। ফিল্ডার চেষ্টা করলেন, তবে শেষ রক্ষা হলো না। মা সর্বমঙ্গলা লটারি বাউন্ডারি। এছাড়াও আমরা ধন্যবাদ জানাই মুন্না কাশ্মীরি সাল হাউস, শ্রীগোপাল লজ অ্যান্ড হোটেল, ইউনাইটেড সার্ভিস স্টেশন প্রোপাইটার বাবু সিং, শিবু টেলার, সুধা অলঙ্কার ভবন প্রোপাইটার সজল দাস, পার্থ সিনি বডি বিল্ডার। তো একটু তাড়া করে খেললেন, অফস্টাম্পের বাইরের বল, পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে। ফিল্ডার তৎপর ছিলেন, যত সময় ফেরত পাঠালেন আরও একটা রান সংগৃহীত হয়েছে।
76 উইকেটে। এবার কিন্তু এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে খেলেছেন এবং এটা কি মাঠের বাইরে যাবে একেবারেই ফ্ল্যাট 6 বা সর্বমঙ্গলা লটারি ম্যাক্সিমাম। ভালোবাসাতে হাজির আমরা জিয়েছি কানেকশন ততটা ভালো হয়নি এখানে। তো শেষ 6 বল থেকে যেখানে 37 রান প্রয়োজন ছিল, এই মুহূর্তে 2 বল থেকে 26 রান। ম্যাচের গতিবিধি দর্শকরা বুঝে গেছেন। শাহু 11 জামশেদপুর তারা চালকের আসনে। এখান থেকে আমরা বলতেই পারি জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা তাদের জন্য। রিপন ব্যক্তিগত 46 রানে ব্যাট করছেন। তো দলের জন্য আজকে একটা কার্যকরী ইনিংস, একটা দিক থেকে বুকচি দিয়ে লড়াইটা করে গেলেন রিপন। যোগ্য সঙ্গত যদি পেতেন ম্যাচের ফলাফলে হয়তোবা পরিবর্তন আসতে বাধ্য। দুর্দান্ত একটা ইনিংস রিপন। শেষ বল, শেষ বল থেকে কোনো রান আসেনি, অর্থাৎ 25 রানের ব্যবধানে এই ম্যাচটা জয়লাভ করলো শাহু 11 জামশেদপুর। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ লাকি সিং।